ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰੂੰਗਾ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਬਚਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया वेलकम सबको। बहुत खुशी की गल वापस आतीनों में हम बाहर मीटिंग कर रहे हैं। हालेलुया बिल्कुल नरूला का जैसा हालेलुया वो बात करते हैं ना मदद कर रहा हूँ तो पंजाब का फ्लेवर है इधर। थैंक यू सब जो लोग आए और जो लास्ट टाइम भी आए थे जब मैं इधर था तो बहुत खुश हुआ वापस देख के आपको। और सब जो निकोसिया से भी आए बहुत दूर से आए और 3 पास्टर अभी सफ़र कर रहे हैं। अभी उनका लैंडिंग लगता है अभी हो जाएगा 9:30 ऐसा कुछ। तो फिर 2 ब्रदर जाएंगे उनको पिकअप करने को। और फिर मकसद था कि वो इधर आएंगे आज रात को लेकिन आज नहीं आएंगे दूर लेट हो जाएगा तो वो सीधा जाएंगे निकोसिया। लेकिन वो बीच पे आ रहे हैं और ये संडे को भी चर्च में मीटिंग अटेंड करेंगे। एक्चुअली जो एक पास्टर जो है वो पंजाबी में ट्रांसलेट करेगा। वो पंजाबी गल करता है क्योंकि उसने उस दिन प्रचार भी किया ना पंजाबी विच तो वो पास्टर है वो। हालेलुया। तो ऑनलाइन जो देख रहे हैं सबका बड़ा बड़ा वेलकम। खुशी की घर बहुत लोग हैं आज देख रहे हैं। तो मैं स्टार्ट करूँगा मिक्सिंग करूँगा सिस्टर का हेल्प लूँगा और ब्रदर भी थोड़ा सा हेल्प करेगा। सनी पाजी हेल्प करेगा हमें। लेकिन जितना भी मेरे साथ हमारे साथ दोनों से के साथ होगा वो हम करेंगे। तो हमें आपकी आमेन हालेलुया चाहिए। हालेलुया प्रेज गॉड। तो आज का द टॉपिक द नेम ऑफ द टॉपिक इज कीप ऑन फाइटिंग। कीप ऑन फाइटिंग कीप ऑन फाइटिंग लड़ाई के लिए तैयार रहो। हालेलुया। और लगातार लड़ाई करो बने रहो। सही ना हालेलुया। और ज़बरदस्त टॉपिक है लंबा करने का बहुत मन था लेकिन फिर भी अभी 9:20 हो गए तो आई विल नॉट डू वेरी लॉन्ग। सिस्टर जी पढ़ेगी इब्रानी का बुक से किताब से 12:1। ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਦੇ 12 ਅਧਿਆਇ ਦੀ ਫਸਟ ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਉਪਰੰਤ ਜਦੋਂ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਬੱਦਲ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਆਓ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਰੇਕ ਪਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਪਾਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਫਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉਸ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੌੜੀਏ। आमीन। I like the word in Punjabi जो पंजाबी में लिखा है सबर ਦੇ ਨਾਲ ਦੌੜੀਏ। हालेलुया। So God has a race for everyone। खुदा का जो प्लान वो हर एक दे ਲਈ ਹੈਗਾ ਹੈ। हाँ लेकिन ये जो दौड़ है ਖੁਦਾ ਦਾ ਜੋ ਪਲਾਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੌੜੋ ਜੋ ਆਤਮਿਕ ਦੌੜ ਹੈ। And we have to be continually running। ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੌੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। Sometimes it will not be easy। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। Tired। ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। You feel like giving up। ਕਦੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਗਿਵ ਅਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। And sometimes you say I'm just finished। ਕਦੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਸ ਹੁਣ ਖਤਮ। But God's word encourages us ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕਲਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। That we have to continually keep fighting। ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਦੌੜੋ। When we become a Christian ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ मसीह में आते हैं ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ you are automatically recruited in the army of God। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਖੁਦਾ ਦੀ ਚੋਣ। You don't sign up, it is automatically recruitment। ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਨ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ। So that means there is no turning back। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। You have to keep focused and you have to go forward। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। Hallelujah। That is God's plan। ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। Have you seen anyone running behind? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਦੌੜਦੇ ਆ They run in the front। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਦੀ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਦੌੜਦੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋਏ? ਨਹੀਂ ਨਾ। They run in the front, yeah। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਦੌੜਦੇ ਆ। So that is a spiritual
it has got a spiritual connection. That means spiritually we have to run in the front. ਇਹ ਇੱਕ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਦੌੜ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਤਮਿਕ ਦੌੜ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ So the first question I want to ask all of you and also those who are watching online. ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਨਲਾਈਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ Do you want to run? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੌੜਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ Yes. Do you really want to run? Yes. ਸੱਚੀ ਦੌੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ Yes. Praise the Lord. Do you really want to run? ਯੈਸ ਕੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪੀਪਲ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੌੜਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਆਤਮਿਕ ਦੌੜ ਦੇ ਲਈ If you say yes, then we can proceed. ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੌੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ Because in this verse, ਬਿਕਾਜ਼ ਇਹਦੇ ਜੋ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ there are a lot of things that we can learn to help ourselves. ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਲਾਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ That will help us to continue our running. ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਦਦਗਾਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਦੌੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ In ਮਿਲੇਗੀ other words, to be in the plan of God. ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਜੋ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ Amen. So the first thing he says is that we are surrounded by such a great cloud of witnesses. Badal ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ Gawah. ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜੋ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬੱਦਲ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਘੇਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ So what does it mean, cloud of witnesses? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬੱਦਲਾਂ ਦਾ ਜੋ ਗਵਾਹ ਨੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ I believe ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ it could be my personal testimony for my life. ਇਹ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੀ ਜੋ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜੋ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ That is a cloud of witness. ਇਹ ਇੱਕ ਉਹ ਜੋ ਬੱਦਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ The second thing could be that when we receive Christ, the transformation that happens with us by the power of the Holy Spirit. The transformation that happens when we become Christian by the power of the Holy Spirit. ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਵਾਹੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉਹ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ That is also another cloud of witness. ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਇੱਕ ਗਵਾਹਾਂ ਦਾ ਬੱਦਲ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੈ Many of us, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਨੇ we have ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ experienced the transformation. ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਦਲਾਅ ਹੁੰਦੇ ਨੇ I used to say a lot of bad words, Galia. ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਅਬਿਊਜ਼ ਵਰਡ ਗਾਲੀਆਂ ਕੱਢਦੇ ਆ I used to say. Pastor I used to say. ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਖੁਦ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ When I was young, ਜਦੋਂ ਜਵਾਨ ਸੀਗੇ in my teenage years, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ but when I became a Christian, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਸੀਹ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ God started to work on my tongue. ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਜੋ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ It's been now nearly 30 years I have not said a bad word. ਉਹ 30 Yeah. ਸਾਲ ਤੋਂ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ Yes, I get angry sometimes. ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ It's normal. ਇਹ ਇੱਕ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ But God also gives the ability to overcome the anger. ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਣ Amen. So this is another cloud of witness. ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੱਦਲ ਹੈ ਜੋ ਗਵਾਹਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤੇ Then we heard two testimonies today. ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੋ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸੁਣੀਆਂ That could be another cloud of witness. ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬੱਦਲਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੇ The teachings, the preachings that we get in the church, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ that could be another cloud of witness. ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਬੱਦਲਾਂ ਦਾ ਜੋ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬੱਦਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ And the ultimate, the biggest and the best example ਔਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਨੰਤ ਜੋ ਗਵਾਹੀ ਹੈ ਜੋ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ is about Christ dying on the cross for us. ਜਦੋਂ Hallelujah. ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਰੂਸ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਇਆ And that the grave is empty in Israel. ਜਿਹਦੀ ਕਬਰ ਜਿਹਦੀ ਕਬਰ ਹੈ ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ Hallelujah. Hallelujah. So ਖਾਲੀ ਹੈ this will help us to keep running. ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਆਤਮਿਕ ਦੌੜ ਦੇ ਲਈ So this is about the cloud of witness. ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਗਵਾਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਦਲ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਘੇਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ Then it says in that scripture that throw off everything that
hinders, जो अटक रुकावट करेगा वो जो चीज। ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ 'ਚ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇ ਸੁੱਟੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਤਮਿਕ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। So what is that thing that is hindering you? ਉਹ रुकावट। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ, ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਕਮੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣੀ ਹੋਈ Is ਹੈ। it hatred for somebody you have in your heart? ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਲਈ। ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ। Is it the anger that you have in your heart? ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁੱਸਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗੁੱਸਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ Very good. You're doing very well. Lack of passion for things of God. ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਸ਼ਨ ਜਨੂਨ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ Is it the gossip that you do is hindering you? ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗੌਸਿਪਿੰਗ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ Which happens a lot in the Punjabi community. ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਮੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ Don't miss the Punjabi community. I want you to say that. Also in my culture, I'm from Goa, okay? ਇਹ Praise ਸਿਰਫ God. ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਰਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। But again, as I was saying, that the transformation happens, and then we stop talking nonsense. Transformation. ਜਦੋਂ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ फिर हम नहीं बोल। ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸੀਂ ਦੇਣੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਕੰਟਰੋਲ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। Also, is it something that we always blame somebody else for our situation? ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਸੂਰ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। Amen. So nothing should hinder us. Nothing should hinder rukawat. ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਲਈ ਰੁਕਾਵਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਣਦੀ। ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। Amen. Then it says, and the sin. ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, So what is that sin that is not helping you to run the race that God has called you for? ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਐਸੇ ਪਾਪ ਨੇ ਗੁਨਾਹ ਜੋ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਿਕ ਦੌੜ ਹੈ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। You know yourself very well. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਭਲੀ ਭਾਂਤੀ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। And we had a very powerful topic in the encounter meeting. ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰਫੁਲ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ, To deal with our sin. ਜੋ ਅਸੀਂ ਡੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। So what is that sin that we need to be dealing with today? ਉਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਐਸਾ ਪਾਪ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਾਡੇ ਲਈ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ। Because sin is a killer. ਪਾਪ ਇੱਕ ਮੌਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। Sin in your life cannot bring blessing. ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਾਪ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। Less sin, more blessings. ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਘੱਟ ਕਰੋ ਉਨੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੇਸਿੰਗ ਮਿਲੇਗੀ। Finish sin, mega blessings. ਜੇਕਰ ਪਾਪ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਬਲੇਸਿੰਗਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। Hallelujah. But the good news is ਪਰ ਅੱਛੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ, that God wants to help us in our weakness. ਖੁਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ So ਲਈ। today, ਤੋ ਅੱਜ let us start running तेजी से. ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਦੌੜਨਾ, ਆਤਮਿਕ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੌੜਨਾ। We can apply all these things that is written for us as encouragement. ਜੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ। Any habits, any addictions, ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। today we will give it and bring it to the feet of Jesus. ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਮਾਫੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। Because we don't want to stop running. ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੌੜਨਾ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣਾ। ਅਸੀਂ We ਦੌੜਨਾ don't want to finish. ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ We ਕਰਨਾ। don't want to give up. ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਰ ਨਹੀਂ We ਮੰਨਣਾ। want to partner with God to finish what He wants to do in our lives. We want to partner with God. ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਨਾ, ਇਸ ਖੁਦਾ ਦਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਨਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। Amen. ਖੁਦਾ ਕੋਲੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗਣੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਸਾਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣੀ, ਖੁਦਾ ਕੋਲੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗਣੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਚੱਲੀਏ। Amen. All of you have a plan from God for your life. All of ਤੁਹਾਡੇ you. ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। You might think you are in Cyprus, you are having a difficult life. ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ हो सकता है आप सोच. ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਦੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। Even in that, God is trying to fulfill His plan in your life somehow. ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਫੁਲਫਿਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। I have a belief. ਔਰ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ If you stick to Jesus, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ, ਕਾਇਮ ਹੋ, life will get better and better.
ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ better ਤੋਂ better ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਬਦਲਦੀ ਜਾਏਗੀ। Hallelujah. 23 years ago, 23 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 23 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ I came with one bag to London. ਇੱਕ ਬੈਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਲੰਡਨ। ਸੌਰੀ ਲੰਡਨ ਗਏ ਸੀਗੇ। इतने आने का प्लान नहीं था। मजाक कर रहा हूँ। One bag and I had only one person who I knew was my cousin. ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੈਗ ਸੀਗਾ ਜੋ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ cousin ਭਰਾ। ਸੀ। But today, ਪਰ ਅੱਜ God has given me so many friends, ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, the church family, ਚਰਚ ਫੈਮਿਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, blessed me with a lovely wife. ਔਰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਵਾਈਫ ਦਿੱਤੀ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, God has blessed me with 4 children, ਔਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, given me a ministry, ਔਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, and He's called me to Cyprus to ਔਰ bless you. ਔਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰ ਸਕਣ। Hallelujah. Because I believe I have been running and I've been keeping on the track. ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਦੌੜਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸ ਉਹ ਭੱਜ ਰਹੇ ਆ ਭੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਸਹੀ Amen. ਰਸਤੇ ਤੇ। ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। Hallelujah. So, do you still want to keep running? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੌੜਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ? ਭੱਜਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਭੱਜਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? So then we are in the same team. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੀ ਦੌੜਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹਾਂ। Amen, amen. Praise the Lord. Then it says that we have dealt with sin. पाप का हमने ये किया. That easily entangles. ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ Circle ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। So God is saying, don't get entangled with sin and this other things. ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਨਹੀਂ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋ। Because that is not what God wants us to be in. ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। In our old habits, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, in our old sins, ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜੋ ਪਾਪ ਨੇ, in our depressions, ਜੋ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ sad. ਜਾਂ ਉਦਾਸ ਹੈ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ, God wants to change that. ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। My mom ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਦੀ ਮੰਮਾ, My mom has been having cancer come the 3rd time, breast cancer, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਮੰਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੀਸਰੀ ਦਫਾ ਜੋ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ and it's been now 3 months. ਨਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ। But she's a Christian, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਨੇ, and the cancer is spreading here. ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਚੈਸਟ ਹੈ ਉਹ ਫੈਲ ਰਿਹਾ। ਫੈਲ ਰਿਹਾ। She has no breast because it's been surgically removed. ਉਹ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ। But my mom, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਮਾ ਦੀ you see her every day. ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਦਿਨ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ She is praising God. ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, She is in prayer. ਉਹ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, She's playing with my children, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਪਾਸੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਲਦੇ ਨੇ, and she is just happy with God. ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। Now I know that God will heal her. I believe so ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, because we have been praying for her, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। and she had already many miracles as well in her life. ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੋ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, But even in this cancer situation, ਪਰ ਇਹ ਜੋ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, she is still running the race. Hallelujah. ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਸ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਦੌੜ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। And I know that God has given me a dream ਔਰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਸਪਨਾ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ that my mom's wounds, my skin is all clear. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। Hallelujah. And I believe that will happen. ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗਾ। But ਹੋਵੇਗਾ। till that time, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ she is, I believe, going to just run the race. ਔਰ ਤਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੌੜਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। Hallelujah. So ਹਾਲੇਲੂਇਆ। let us run, it says here, with perseverance. Sabadena. ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਲਾਮ ਚ ਕਿ ਆਓ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੌੜੀਏ। Because life is not simple. ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। Life is full of difficulties, sometimes tragedies. ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, And things can go wrong anytime.
ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ Sometimes it feels like for something to happen good, it takes long, but for something to happen bad, it just happens quickly. ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਨੂੰ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਗਲਤ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਹੋ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ Amen. But even in those situations, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣ we need to keep running. ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਆਤਮਕ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੌੜਦੀ ਦੌੜਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ Because in all those situations, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ God is going to give us hand. ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਵਧਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਥ ਦੇਗਾ This is guaranteed. ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ So your problem is not the biggest problem of all. ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ But for you, you think it is the biggest problem of all. ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ Jesus, who was God and who came from heaven, even had to go through a lot of problems in his life. ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ। ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਸੀਗੀਆਂ He was rejected, ਉਹ ਨਕਾਰਿਆ ਗਿਆ he was insulted, ਉਹਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ he went through so many things. ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਜੋ ਖੁਦਾ ਨੇ But ਵਾਪਰੀਆਂ he did not give up. ਪਰ ਉਹਨੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ He still kept on going with the cross till the end. ਉਹਨੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਉਸ ਕਰੂਸ ਨੂੰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਉਠਾਇਆ ਔਰ ਤੇ ਚੱਲਿਆ। As ਚੱਲਦਾ I was saying earlier on, he is the best example we can ਇਹ have. ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤੇ ਸਲਾਮ ਹੋਵੇ Hallelujah. So today, तो आज as you have put your hand to the plow, जो बात कर रहे थे हम, plow, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਵਧਾਉਣੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ Bible says, don't look back, don't turn back. ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ Let's continue. ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ Whatever situations will come upon us, ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜੋ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ we will have to fight them. ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਆ Hallelujah. The analogy of a runner is used here. Analogy. ਜੋ ਸਿੱਧਾ ਹਾਲਾਤ। ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਦੌੜਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਬੋਲੋ Listen. ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਜੋ ਇੱਥੇ ਜੋ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੌੜਨ ਵਾਲੇ ਦੌੜਨ ਦੇ ਲਈ ਨੂੰ That is what God is trying to help us to understand. ਇਹ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ In the ਵਿੱਚ spiritual sense, ਔਰ ਇਸ ਜੋ ਆਤਮਿਕ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ that we need to be like that athlete. ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਹ ਐਥਲੀਟ ਬਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਥਲੀਟ ਜੋ ਖਿਡਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ Because the athlete has to practice and practice. ਜਿਹੜੇ ਐਥਲੈਟਿਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ If he practice wants ਕਰਦੇ to ਨੇ। go for the gold medal, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ 골ਡ ਮੈਡਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ there is a lot involved. ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ You just don't wake up one morning and you say, I want to just get the gold medal. You just don't wake up one morning and say, now the gold ਸਵੇਰ medal ਉੱਠੋ will ਤੇ be ਤੜਕੇ mine. ਆਖੋ ਮੈਂ 골ਡ ਮੈਡਲ ਲੈਣ ਚੱਲਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਉੱਠੋ ਤੇ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਂ 골ਡ ਮੈਡਲ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ It doesn't work like that. ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ Even for you now to come from your workplace or your home here, there was a sacrifice. ਇਵਨ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਅੱਜ ਆਏ ਹੋ You had to walk here. ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ You couldn't fly. ਤੁਸੀਂ ਉੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ And so, to get something in life, ਜੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ there is a price to pay. ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ I want you to say it in Punjabi. There's a price to be paid. ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਸਾਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਪਏਗੀ Hallelujah. So, for an athlete, ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਥਲੀਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ he has to eat well. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਵਧੀਆ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅੱਛੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ He has to have hours of time set for practice. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਲਈ ਬਤਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ He needs to sleep well. ਉਹ ਅੱਛੀ ਨੀਂਦ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ He needs to look after his body well. ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ Same ਦੇਖੋ way. In the same way. ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ In ਸਾਨੂੰ the spiritual sense, ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਆਤਮਿਕ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਸਮਝ ਹੈ we need to do the same thing. ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ And it ਪੈਣਾ। will help us ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ to keep running the race. ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੌੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ Hallelujah. ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦੌੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ Say that.
the people are watching. ਉਹ online. ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦੌੜਨ ਦੇ You're ਵਿੱਚ। doing well. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮਿਕ Amen. ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ So are you still on the track ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਤੇ ਹੋ? ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੋ to run? ਦੌੜਨ ਦੇ ਲਈ? Amen. Are you still on the track or are you side of the track? ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪਰਸਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਦੌੜ ਦੇ ਲਈ ਦੌੜਨ ਦੇ ਲਈ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਜਾਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੋ ਸਾਈਡ ਜਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋ? ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ? Amen. Apostle Paul. Rasul Paul. ਸੰਤ ਪੌਲਸ He said, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ I have fought the good fight ਮੈਂ ਅੱਛੀ ਦੌੜ ਲੜਾਈ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ and I have finished it. ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। What he meant was, ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸੀ? ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ? ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਸੀ? ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? that he has tried his best to be in the will of God. He has ਉਹ tried his best to be in the will of God. ਖੁਦਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਵਧੀਆ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨੂੰ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਸ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਦੌੜਦਾ ਚਲਾ ਜਾ And ਰਿਹਾ he says, I have finished the race. ਔਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਦੌੜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। Hallelujah. My prayer will be, ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਹੈ we all will be able to say that, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕੋ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕੋ that I have fought the good fight of faith ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀ ਦੌੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੌੜੋਗੇ and I have finished it well. ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੌੜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਰਨਾ ਹੈ। Hallelujah. ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਰੋਗੇ ਗੱਠ ਨਾ ਬੋਲੋ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਦੌੜ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੌੜਾਂਗਾ ਔਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗਾ So let us keep running ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੌੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ because the prize is great. ਇਹਦਾ ਇਨਾਮ ਜੋ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ Because the Bible says, do not lose your salvation. Mukti jo hai, ਉਹਨੂੰ ਗਵਾਓ ਨਾ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਮੁਕਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਗਵਾ ਨਹੀਂ ਲਓ। It is not going to just be your portion. हिस्सा आपका नहीं बनेगा अगर हम बीच में सोचेंगे कि चलो अभी दाऊद का जैसा रेस्ट लेंगे पैलेस में और फिर कोई ना कोई कुछ चीज़ों में हम अटक जाएंगे, रुकावट आएगी आसानी से हमें ऑफ ट्रैक लेने को। तो ये मेरी दिस इज़ माई लिटिल शेयरिंग फॉर टुडे। ਇਹ ਜੋ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ And I hope that it has encouraged you to keep running. ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਆਤਮਿਕ ਦੌੜ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਯੈਸ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। We will not give up. ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ। Hallelujah. We will keep fighting the fight. ਅਸੀਂ ਉਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਰਹਾਂਗੇ। ਲੜਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। You know one thing, I'm going to finish on this, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ that the enemy is working overtime on us. ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਬੜਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਬੜੇ Overtime ਕਰ ਰਿਹਾ। ਓਵਰਟਾਈਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। Huh. So if he is doing overtime, ਜੇਕਰ ਉਹ ਓਵਰਟਾਈਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ then what should we be doing? ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? We need to be doing more overtime. ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਓਵਰਟਾਈਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Because that's what he's doing. He's trying to somehow discourage us, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਰਾਹੋਂ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਏ, disturb us, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰੇ, to try and take us off track. ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਜੋ ਆਤਮਿਕ ਦੌੜ ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ। ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ। And so let ਰਾਹ us ਭਟਕਾ। not fall for his trap. ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੌੜ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਲ- ਫਸੋ। ਉਹਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸੋ। ਉਹਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਸਣਾ। Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। So God bless you, those who are watching online. ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰੇ। I'm going to pray for the people who are online first, ਔਰ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹਣਗੇ and then we will finish the online, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। and we will pray for anyone who wants ਫਿਰ ਅਸੀਂ prayers here. ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ। Hallelujah. Yes, Lord. Father, in the name of Jesus, Lord, I pray for those who are watching online that, Lord, the word that has been shared, जो भी वचन अभी शेयर किया गया है, ये वचन दिल में जाएगा और वो काम करेगा एक एक जिंदगी विच, ताकि आपका जो बड़ा मकसद है वो फुलफिल हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, ताकि सब लोग ट्रैक पे रहेंगे, दौड़ के आगे जाएंगे और शैतान का जो भी चाल होगी उसमें फंस नहीं जाएंगे, उसका जाल में नहीं फंसेंगे
ताकि लोग अलर्ट होके होशियार होके आपका साथ नहीं छोड़ेंगे और लगातार दौड़ में फौजी का जैसा, सिपाही का जैसा, एथलीट का जैसा आगे जाएंगे, ताकि आपका मकसद जो है एक एक को वो पूरा हो जाएगा, क्योंकि आपका मकसद, आपका प्लान जो है वो बड़ा है सबके लिए। ये मेरी प्रार्थना है यीशु के नाम में। ब्लेस यू ऑल इन जीसस नेम। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मैं कल मिलूंगा। कल मीटिंग्स है हमारी काली बेंकोविच और लिमासोल में जा रहे हैं हम, और परसों बीच ट्रिप, बड़ी बीच ट्रिप चर्च की। गॉड ब्लेस यू।